چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، یہ ہم نے یہ ساری کر لی تھی نا، میں نے آپ کو کرایا تھا، ایک سیکنڈ، یہ تو مجھے یاد ہے، میں نے امبیونی بھی اسمائی، میں نے اس کو ہاں حاولے ہاں کے مضاف ہاں مضاف الیہ بنایا تھا نا، ہوں تو یہ تو مجھے یاد ہے۔ اب یہ والی جو ہے، یہ ابلیس والی کی تھی ہم نے کہ نہیں کی تھی ابھی؟ نہیں کی، نہیں، اتنی سالی نہیں کری۔ تو پھر ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں، قالوا سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ چلو یہ ٹھیک ہے، چھوٹی صحیح سی ہے، اس کو کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ ہے صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو، قالو فعل ماض والواو فی محل رفع فاعل۔ سبحانک مفعول مطلق للفعل محذوف منصوب بالفتحة، والکاف ضمیر فی محل جر مضاف الیہ۔ تو یہ تو فعل ہے اور ٹھیک ہے، اس میں فاعل اندر ہی ہے، جی صحیح۔ اور سبحانہ جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے، فعل صحیح کے ہے، روٹ ورڈ سے ہی ہوتا ہے، آگے جی مصدر ہوتا ہے، ہوں اور تاکید کے لیے بھی آتا ہے، تعداد کے لیے بھی آتا ہے، تو تین ریزن ہوتی ہیں، ٹھیک صحیح ہے۔ ہوں کیفیت کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں پہ تعداد کے لیے آ رہا ہے، صحیح کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں نا سبحو سبحانہ کا، ہوں تو میں ہوں تصریح کرتی ہوں، تاکید کے لیے آ رہا ہے اصل میں، یہاں پہ تعداد کے لیے نہیں آ رہا۔ اگر کثیرن وغیرہ ہو نا تو پھر اس طرح کا تعداد کے لیے ہوتا ہے، تعداد سے صحیح تو کیفیت کے لیے بھی ہوتا ہے، صحیح ہے۔ صحیح جیسے بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ بیٹھو، ایسے بیٹھو جیسے ٹیچر بیٹھا ہے، تو وہ جو مصدر آگے آتا ہے نا اسی روٹ ورڈ سے، وہ پھر آپ کا کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ بہرحال یہ تین طریقے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مفعول مطلق لفعل معذوف، اب فعل معذوف کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کا اپنا فعل ہے جس کا یہ بن رہا ہے، کالا قالو کا تو نہیں بن رہا نا۔ نہیں ہوں منصوباً بالفتح یا منصوب بالفتح ہی ہوتا ہے ہمیشہ، اس پہ زبر ہی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہوں ہوں سبحانو نہیں ہوتا کبھی، سبحانی نہیں ہوتا، سبحان تو منصوباً بالفتح ہوتا ہے، والکاف ضمیر فی محل لا علم، لا نافیۃ للجنس۔ یہ نون ہے، ٹھیک ہے علم، نا، یہ ہاں فعل نہیں علم ہے۔ مصدر، علم اسمها مبنی علی الفتح فی محل نصب، لنا جار و مجرور فی محل رفع خبر لا، الا ما الا ادات استثنائی، ما اسم موصول مبنی فی محل نصب علی الاستثناء، علمتنا فعل و فاعل و مفعول به والجملۃ صلۃ الموصول، صحیح ہے۔ انکا انتا، انا و اسمها انت مستعار للتوکید للکافی فی محل نصب۔ یہ آیت ہم نے کر لی تھی پچھلی دفعہ، یہ مجھے یاد ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا دو پروناؤن آتے ہیں نا، اور یہ اس کی خبر بنے گی، خبر اول اور خبر ون، کیونکہ انا کا اسم ہوتا ہے اور انا کی خبریں ہوتی ہیں، خبر ہوتی تو ہاں یہ مرکب توصیفی نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور یہ تاکید کے لیے آ رہی ہے، صحیح ہے۔ چلیں، صحیح اس میں جو ہے الا ما علمتنا، تو وہ کہہ رہے ہیں الا جو ہے ادات استثناء میں سے ہے، اور ما اسم موصول ہے اور اس کا صلہ بنے گا، اور یہ ما اسم موصول اور صلہ مل کے دونوں کیا بنیں گے، کیا بنیں گے دونوں؟ یہ تو آپ کا اسم تھا نا لائن آف ایجنس کا، ٹھیک ہے، اور جار مجرور فی محل رفع یہ خبر بنا لیا، تو اس کو کیا بنائیں گے؟ یہی پچھلی دفعہ چکر تھا نا الا ما علمتنا کا، تو یہ آپ کا کیا بن گیا؟ ادات استثناء میں سے ہوگا ما اسم موصول اور یہ صلہ مل کے اس کا کیا بنیں گے؟ مستثنیٰ مستثنیٰ بنے گا۔ لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے مگر جو آپ نے سکھایا ہم کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جب آتا ہے نا نفی کے بعد، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، یہ کلیئر تھا ہمارے اوپر کہ جب بھی نفی کے بعد اللہ آ جائے تو آگے جو بھی آئے گا وہ حسر کے لیے ہوگا، پھر آپ اس کو مستثنیٰ نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا بنائیں گے ہم؟ اس کا وہ بنا دیں گے، کیونکہ لا نفی والا آ گیا نا پیچھے تو وہ حسر کے لیے آ جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو پھر چلیں، کیا بنائیں گے جب مستثنیٰ نہیں بنائیں گے؟ ہاں تو پھر اس کو حسر کے لیے چھوڑ دیں گے نا، اللہ کو پھر حسر، اچھا کلمہ حسر کہیں گے نا، ٹھیک ہے کلمہ حسر کہیں گے اس کو پھر،
और ठीक फिर है। उसको आप वो दूसरा नाम नहीं दे सकते। मा अल्लमतना फिर इसम मौसूफ बन के उसका क्या बन जाएगा, जुमले में क्या बनेगा वो देखना है। तो ये आपका लना है, इसको आपने अगर खबर बनाया है तो फिर ये क्या बनेगा, ये मा इसम मौसूल के साथ मिलके, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मा इसम नस्बिन अलल इस्तिस्ना, यानी वो अलल इस्तिस्ना फी महली नस्बिन, अ, मा इसम मबनी और फी महली नस्बिन। हाँ वो तो ठीक है, माँ तो क्लियर है। अलमतना क्या बन रहा है, फेल व फाइल मफूलन बे जुमला तो सिलतुल मौसूल, ये भी क्लियर है। हम्म। ठीक है तो और कोई ये बात नहीं। माँ और माँ अल्लम तना मौसूल और सिला मिल करके क्या बन रही, अब इल्ला के यही तो, बाद हाँ हाँ। यही तो चक्कर था ना जो हमने देखा ही नहीं अभी तक। हाँ इसको फाइंड आउट करना था, मैंने लिखा भी था लेकिन इतनी मसरूफियत होती है, हाँ नहीं याद सही है। बात है। मेरे पास एक चीज वो लिखी हुई है कि जब हमने लना को अगर हम खबर नहीं लेते हैं और मुताल्लिक बिल खबर लेते हैं उसको, हाँ तो तो फिर ये फिर क्या हम उसको बनेगा, भी ये खबर खबर बना बन सकते हैं। जाएगा, लेकिन हाँ ये फिर ये खबर बन लेकिन सकती है। खबर के मानी में भी तो आना चाहिए था ना, खबर के हाँ मानी में भी आना चाहिए ना। खबर वो होती है जिसके बगैर जुमला अधूरा होता है। हाँ। हाँ। अगर आप ला ना को निकाल खबर नहीं बनाते और इसको खबर बनाते हैं, हम्म, दोनों में से किसको निकाल दें तो जुमला अधूरा हो जाएगा, ये हमने देखना है। तो ये इस्तिस्ना का थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। ला इल्मा, हाँ। ये तो हो गया ना, ये इसमें हो गया, ठीक है, ये तो ऐसे ही होता है। लना, इन्होंने इसको खबर बनाया, खबरुल्ला बनाया। हम्म। अच्छा हाँ, तो खबरुल्ला नफी जिन्स आ रही है ना, हम्म। तो हम्म। इसका आपने क्या बनाना है कि अभी लाइन नफी जिन्स का भी एक इसम होता है और एक खबर होती है, तो ये तो हो इसम हो गया। गई, ये खबर हो गई। अब हम्म। ये क्या है, इल्ला मा लम तना, ये क्या हम्म। बन रहा है इसको देखना है। तो अगर इसको अदातु इस्तिस्ना में से लें तो फिर तो ये मुस्तस्ना हो जाएगा ना, हाँ मा लम तना फिर मुस्तस्ना बनेगा। ठीक तो है, फिर और वो मुस्तस्ना मीनू भी होना चाहिए। ने हाँ फिर मुस्तस मुस्तस्ना अगर हम उसको बनाते हैं तो फिर मुस्तस्ना मीनू भी हो जाना चाहिए फिर तो हसर वाली बात फिर कैसे आएगी यहाँ पर। हाँ इसलिए मैं कह रही थी ना, ये नफी वाला आ रहा है तो फिर ये उसका क्या बनेगा, इस तरह इसको देख हाँ लेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक है, आपको टाइम मिले तो आप देख लेंगे, तो मैं ठीक देखूंगी है, क्या सही है। है। ये आपको ठीक है। समझ आ गया, मुस्तार ली गई है ये, ठीक है, उधार कहीं से और लाई गई ताकीद के लिए, ताकि जुमले में ताकीद पैदा हो। चलिए अगला पढ़े, कौला हम्म। से पढ़े, यहाँ से पढ़ लें, कौला काला फेलुन मादिन मबनियुन अलल फती व फाइलहु ज़मीरुन मुस्ततिरुन। फाइलुहु व फाइल अल फत ही है ना, हम्म। फेलुन मादिन, ठीक है। मबनी। हम्म। फिर मबनी युन, तो ये सारे हम्म। मरफू हैं, अलल फत ही व फाइलुहु, तो अलल फत हम्म। ही व फाइलुहु, हम्म। फाइलुहु होगा या फाइली होगा, व फाइलुहु। फाइलुहु ही होगा, जमीर और मुस्ततिर, हम्म। यानी क्या किसका फाइल, फेल का फाइल ना, पीछे तो इसका कुछ भी नहीं। फाइल। या आदमु या हरफु निदाई निदाइन आदमु मुनादा मबनी मबनियुन अलल अलल दमी फी माली नस्बिन। नस्बिन, ठीक है। अच्छा, तो आदमू जो है मुनादा है, मबनी अलल दमी है, फी माली नस्बिन है। अब अपना अ, याद करें पुराना नॉलेज। ये या अदू किसके, फेल के या अदू फेल किसके, के कायम, हाँ अदू में अदू फेल के कायम मकाम होता है, तो हाँ उसके लिए मफूलन बिही बनेगा, इसलिए मफूलन, फी माली नस्बिन है। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। ओके। मुनादा जो होता है ना, मुनादा कायम मकाम होता है मफूलन बिही के, ठीक हाँ। है। और हाँ। या जो होता है वो कायम मकाम होता है अरफू फेल फेल अदऊ के। तो ये पूरा जुमला बन के क्या बन गया, यानी इसमें आपका मफूल भी आ गया, फेल और फाइल भी आ गया, तो क्या बन गया ये। जुमला पूरा फेल गया, वो माकूल कॉल बन गया यहाँ पर। तो या जो है वो अदू के बराबर नहीं होता है। और नहीं, मफूलुल कौल तो अभी नहीं बना, अभी एक मिनट कैसे। जरा, मैं अभी सिर्फ इसको नोट कर रही थी। या जो है वो अदू फेल के इक्विवेलेंट है, और मुनादा जो है वो किसके इक्विवेलेंट कहा आपने, फेल और फाइल के बाद क्या आता है, मफूलन भी। आपने खुद ही मुझे बताया था कि वो जी मुनादा जी जो जी। होता है, हाँ इसीलिए लेकिन फी हाँ। मने अच्छा हाँ। है। हाँ बस इसको मैं वो कर रही थी अब शायद। ये आप फेल बोलिए। फाइल और मफूल मिल के क्या बन गए, हाँ फेल फाइल और मफूल मिल करके जो है, या आदमू निदा है ये, तो निदा निजाबु बन, निदा, निदा बनेगा। हाँ सिर्फ निदा, सही है। और काला का भी मकूला नहीं बनेगा। नहीं अभी नहीं बनेगा, पूरा निदा और जुमला निदा बन के बनेगा, सही।
ٹھیک ہے. हाँ ہم जवाब بے ہوں. निदा या मकसूद बिन निदा भी कहते हैं उसको, मकसूद बिन निदा या जुमला निदा बन के मिल के जुमला निदाया बन के मकूल कौल बनेगा. कल बनेगा काला के लिए. सही है. अच्छा, हम बे हूं फेरुन अमरुन व फाइलुन दमीरुन मुस्ततिरुन वहुम फी महल्ली नस्बिन मफूलुन अव्वलुन. फेलु अमरिन, हम्म, हम्म, अमर का फेल है ना, अमर का फेल. सही है. वल फाइलु जमीरुन. अमर फेल कहेंगे तो कुछ मतलब नहीं बनेगा ना. सही है. या तो वो जुमला इस्मिया बनना चाहिए, हाँ, या मुरक्कब तौसीफी आप बना रही हैं तो बन नहीं रहा, इजाफी तो या इजाफी इजाफी बनना चाहिए. ठीक है, वल सही. फाइलु जमीरुन. मुस्ततिरुन अब ये वहुम मुब्तदा बन गया और ये खबर बन गया, मुरक्कब तौसीफी बन. वहुम फी अली नस्बिन मफूलुन अव्वल. अव्वल. तो होम जमीर जो है वो मफूल अव्वल बन गई. ठीक है, इसको दो मफूल चाहिए होते हैं. हाँ. और दूसरा मफूल क्या है? बी अस्माइहिम जारुन व मजरूरुन व मुदाफुन इलैहि व शिबहु जुमलतु फी मौदिइन नस्बी मफूलुन सानिन. मफूल सानी बनेगा क्योंकि डायरेक्ट नहीं आ रहा है, इनडायरेक्ट आ रहा है ना, ये सिले के साथ आ रहा है. जिले के साथ देखें और कभी कुछ फेल ऐसे होते हैं जिनके दोनों जो मफूल होते हैं बिनफ्सी ही आते हैं, और कुछ जो होते हैं वो उनमें से दोनों में से एक जो होते हैं वो सिले के साथ आते हैं. तो जो सिले के साथ आ रहा होता है उसको सानी कहते हैं, और जो बगैर जो बिनफ्सी जो आ रहा होता है उसको अव्वल कहते हैं. ठीक है, बिल्कुल सही. तो बिल्कुल ये सही. डायरेक्ट आ रहा था, ये इनडायरेक्ट आ रहा था. तो इन्होंने कहा कि ये बिअस्माइहिम, ये शिव जुमला बन गया फी मौदी नस्बी फी माली नस्बिन मफूलन सानिन व जुमलतुन निदाउ मकूलुल कौल. तो जुमलतुन निदा जो है वो आपका जुमलतुन निदा कैसे बन गया? ये तो जवाबु निदा है. ठीक है ना. तो निदा और मकसूद बिन निदा मिलके दोनों क्या मिलकर बन के गए? जुमला निदाइया बन गया. जुमला निदाइया बनी. अब ये बनेगा आपका मकूल कौल, मकूल कौल. यहाँ से लेके पूरा, सही है. या आदम से लेके यहाँ तक. बी अस्माइहिम. सही है. आगे क्या? फलम्मा. फलम्मा अल्फाउ आतिफतुन लम्मा हरफु वजूदिन ली वजूदिन अम्बा फेलुन मादिन व फाइलुहु दमीरुन मुस्ततिरुन. ओके. अच्छा, तो फा आतिफा है, जुमला भी मातूफा बनेगा. और उसके बाद लम्मा, फलम्मा हर्फ वजूदिन ली वजूदिन. अब इसका क्या मतलब हुआ? हर्फ वजूदिन लिल वजूदिन, ये मैंने आपको समझाया हुआ है. अम्बा, अम्बा आहुम, ये है फिल माजी और हम जमीर इसका मफूल बन रहा है. और फाइलु जमीर मुस्ततिर होगी ना. फलम्मा अम्बा आहुम यानी शर्त हो गया ना, ये शर्त हो गया ना, यानी ये काम होगा तो ये काम होगा, यही मतलब है इसका. ठीक है, हर्फ वजूदन लिल वजूदी, यानी अगर ये भी ना, ये ना होता तो ये अगला वाला भी ना होता. तो अब इसको देख लें. वहुम फी महल्ली नस्बिन मफूलन बिही, और भी अस्माहिन सेम उसी की तरह ये सेकंड मफूल बन जाएगा. तो ये पूरा क्या बन जाएगा? अभी ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया. फलम्मा अम्बाअहुम, फिर जब उन्होंने क्या कर दिया, बता दिया या खबर दे दी. उनको उसने बता दिया, हुआ जमीर है इसमें. उसने बता दिया उनको, क्या बता दिया? बिस्माई, उनके नाम. नाम. हाँ, तो अब आगे क्या है? ये आ रहा है काला के साथ. हाँ, तो इसमें जो वजूदिन ले वजूदिन था, इसके लिए कौन कौन से दो फेल जो है वो हुए? दो फेल नहीं आ रहे, आगे भी आ रहा है. अच्छा. अभी तो सिर्फ जो हुआ है वो बता रहे हैं कि जब उन्होंने बता दिए वो नाम, भी तो वजूद आ रहा है ना. ली अच्छा. वजूदिन तो अभी आया ही नहीं है. अच्छा. सही. तो अब ठीक ये, है. हाँ, यानी अगर काला. अगर वो नाम ना बताते तो फिर अल्लाह ताला ये बात ना करते. उन्होंने अच्छा, नाम बता दिए, तब तो अल्लाह ताला ने वजूदिन ले वजूदिन के लिए पूरा जुमला भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, मतलब क्या क्या हो सकता है उसके अंदर? जुमला ही होता है, और क्या होता है? जुमला होता है तभी अच्छा. बात पूरी होती है ना. ओके. अब इसको पढ़िए. काला फेलुल अच्छा, मादिन काना फाइलुल. फेलुन मादिन फाइलुहु दमीरुन मुस्ततिरुन अलम अकुल अल हमजतु लिल इस्तिफामी लम हरफु नफइन व जज्मु
वक़ल्बिन वजज़्मिन वक़ल्बिन हम्म। अकुल फ़ेलुन नफ़ियन व जज़्मिन व क़ल्बिन अकुल। अकुल फ़ेलुन मुदारिउन मजज़ूमुन बिस्सुकूनी। ठीक है, क़ाला अलम अकुल। हम्म ठीक है, लकुम जार मजरूर मुतालिक बिलफिल अकुलू। हम्म ठीक है, और इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्द। हम्म तो ये लम्मा जो होता है ना, ये हर्फ वजूदिन लिल वजूदिन होता है, यानी एक तरह का ये शर्त ही होता है, लेकिन हम्म जुमला शर्तिया नहीं बनता। ठीक है, यानी एक अच्छा बात होती है और उसके बाद जो होती है ना, एक बात वजूद में आई और उसके बाद यानी उन्होंने नाम बता दिए, एक बात वजूद में आ गई तो फिर अगली बात वजूद में आई, ये हम्म मतलब है। सही है, तो अलम हम्म अकुल अभी तक अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना यहाँ से, ये हम्म यहाँ इन्नी इन्नी से पढ़िए, इन्ना। इन्नी हाँ इन्ना व इस्मुहा आलमु फ़ेलुन मुदारिउन मरफ़ूउन व फ़ाइलुहु दमीरुन मुस्ततिरुन वल जुमलतु ख़बरु इन्ना। हाँ, तो ये इन्ना का इसम हो गया ठीक और है। इन्ना की खबर हो गई, तो क्या बन गया, हम्म पूरा जुमला फेलिया खबर इसमिया बन गया ना, इसमिया बन गया हाँ। और खबरू इन्ना बन गया। ये ये पूरा हाँ जुमला सही जो है यहाँ ठीक तक है। बन गया, सही है। हाँ आगे, फिर ये जुमला इसमिया बनकर के क्या बनेगा? इन्नी आ, आलमु गैब समावाती, अभी आगे भी आ रहा है। अच्छा गैबा गैबत समावाती गैबा मफूलुन बिही मंसूबुन अस समावाती मुदाफुन इलैहि। सही है। हम्म, वल अर्द अल वावु आतिफतु वल अर्द मातूफतुन अलस समावाती मजरूरतिन बिल कसरती। अब ठीक यहाँ है। तक ये पूरा बना है ना जुमला। हाँ आलमु, हम्म आलमु क्या था, उस इन्ना का इसम था, खबर ये पूरी बिल के बना है ना, हाँ सही है। गैबा मफूल भी बना है ना फेल का। जी जी आलमू फेल है, फाइल है, ठीक है, हाँ पूरा और जुमला फेलिया मफूल है बनकर के गैब जो है खबर समाती बन वल गया। अर्द। हाँ, सही है। फिर उसका ये पूरा जुमला क्या बनेगा? नया जुमला होगा क्या होगा पीछे वाले से? कनेक्टेड आ, है ना, वो जो जब वजूद था जो पीछे अच्छा हमने ली पढ़ा है, वजूदिन जब है ये। हाँ ली वजूदन बन रहा है सही आगे। है ठीक है। ठीक है। व आलमु अलवाबु यानी आतिफतु। वजूद का जवाब ही बन रहा है ना, ली वजूदन उसको कहते हैं, यानी एक बात हुई उन्होंने बता दिया तो फिर होता नहीं ये कहा, वो अब ये हम्म भी उससे कनेक्टेड है क्योंकि वो आतिफा है। सही है हाँ। हम्म व आलमु अलवाबु आतिफतुन आलमु मुदारुन मरफून व फाइलुहु दमीरुन मुस्ततिरुन मा तुबदूना मा इस्मुन मौसूलुन फी महल्ली नस्बिन मफूलुन बिही तुबदूना फेलुन मुदारिउन मरफून वल वावु फाइलुन वल जुमलतु सिलतुल मौसूली। हम्म अच्छा वमा कुंतुम अलवावु आतिफतुन मा मिसला साबिकतु इसमें मौसूल मातूफतुन मातूफतुन अलैहा। यार ये माँ उस पे मातूफ हो रहा है ना, क्योंकि वो अच्छा आतिफा है। सही है। और यहाँ पे क्या है, वहां पे ये क्यों इस पे अतफ हो रहा है, इसका क्यों अतफ हो रहा है, इसलिए कि इसके पीछे भी तुबदूना आलमू माजूफ है, फेल। हाँ आलमु माजूफ है हाँ। व हम्म आलमु मा तुबदूना व आलमु मा कुंतुम तक्तुमून। सही है। हम्म सही है। अलवाबु आतिफतुन मा मिस्लु साबिकतु मातूफतुन अलैहा काना फिलुन मादिन नाकिसिन व दमीरु इस्मुहा फी महल्ली रफ़इन। हम्म ठीक है। तक्तमून फेलुन मुदारियुन मरफून वल वावु फाइलुन वल जुमलतु फी महल्ली नस्बिन खबरु काना व जुमलतु काना व इस्मुहा व खबरुहा सिलतुल मौसूली। ठीक है। सिलतुल ठीक है। मौसूल माँ का मन सही है। बनेगा ना, सही है। और इस समझ मौसूल और सिला मिलके पिछले जुमले पे अतफ हो जाएगा, तो ये अतफ हो सारा जाएगा। क्या बन गया, पूरा ली जुमला वजूदिन हाँ जवाबु वजूदिन। यानी वो बात हुई जो उन्होंने नाम बता दिए। ठीक हाँ है, और वो हम्म लम्मा के साथ आया। ठीक हम्म है, तो हम्म लम्मा जो है उसके बाद ये सारी ये हुआ तो फिर ये हुआ। सही है, सही है। चलें आगे, क्या भाई स्कूल नदीम मदारी करती है। हाँ जी आगे क्या है? वइज अलवाबु हरफु अतफिन इज जरफु लिज जमानी अलमादी फी महल्ली नस्बिन बी तकदीरिन उज़कुर। हम्म अच्छा अच्छा, यहाँ पर ये जो आयत थी ना जिसमें ये वाली चीज हमें समझ नहीं आई थी, मुझे नोट हाँ करना है इसको। इसको हम्म, रेड कलर से मार्क कर दें ताकि ना यहाँ। हाँ नहीं, फिर मुझे सेव करना पड़ता है ना, फिर वो रह जाता है क्योंकि मैंने बाकी स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना होता है, तो मैं अच्छा इसको डायरी में ही लिखती हूँ।
یہ اچھا اس کی ایک فوٹو لے لیں اپنے پاس، اس کے ہاں اندر اسکرین شاٹ لے لیں، یہ بھی صحیح ہے، شاید میں پکچر دیکھوں تو یہ مجھے یاد آ جائے. اسکرین شاٹ اسی کا لے لیں اور بس ہو جائے گا پھر وہ. ہاں یہ صحیح ہے، کیونکہ مجھے پھر شاید پکچر دیکھ کے یاد آ جائے. چلیں اوکے اوکے. ٹھیک ہے، تو وَإِذ جو ہاں ٹھیک ہے، تو حرف عطف ہے، از جو ہے وہ ظرف زمان کے لیے. وَإِذْ وَإِذْ جو ہے آپ کو پتہ ہے اس میں ہاں بہت ساری ڈیٹیل ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب اذکروا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں ہاں، اور یہ کیا بنتا ہے، یہ ظرف ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ جو مضاف مفعول بنتا ہے، به اگلا بن، جملہ مضاف الیہ بنتا ہے. ہاں تو ہاں. اس میں اور اذکروا جو ہے نا وہ فعل ہے. اس محذوف ہے، اذکر یا اس کو اذکرو، اذکرو بھی ہاں ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آگے اگر کون لوگ پلورل ہیں. ہے تو ہاں صحیح ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. یہاں پر انہوں نے کیا کہا ہے، وہ عاطفہ ہے اس ظرف زمان لزمانی ماضی اور فی مالی نسل بتقدیر اذکر، اذکرو، اذکر، اذکر ہوگا، یاد کرو، اذکرو نہیں ہوگا. ہوں اگر اذکرو ہوگا تو وہ تو جمع کا صیغہ ہوگا نا، ہاں ہاں. جمع کا ہوگا، اس میں تو یاد تم سب یاد تو کرو. ہاں وہی اسکول. اذکر ٹھیک ہے. تو آگے یہ کس کو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو؟ کس کو کہا جا رہا ہے، وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ لی آدم اذکر، اللہ، کس کو کہا جا رہا ہے، وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ جب کہا ہم نے فرشتوں سے، ہاں ہاں، اس جدو کس لی کو یاد آدم، دلایا جا رہا ہے؟ ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے. کس کو یاد دلایا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو تو نہیں کرایا جا رہا. نہیں، یعنی کہ جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ نازل ہوا تو ان کو کہا گیا کہ اذکر، تو ہاں اذکر ان کو تو بھی کہا انسان گیا، کو، اور وہ تو سب کو سناتے تھے نا پھر. ہاں بالکل بالکل، اس میں ہم بھی آ گئے. تو جب اذکر کہا جاتا ہے تو اس کا یعنی یہ مطلب، بات ہمیں یاد کروائی جا رہی ہے نا، ہاں یہ واقعہ ہمیں یاد کروایا جا رہا تو ہے. ہم تھے وہاں پر کیا اس واقعے کے وقت؟ نہیں تھے ہم تو. اب عجیب سی بات لگ رہی ہے، خیر میرے ذہن میں آ رہی تھی اس لیے میں نے بول دیا کہ جب جیسے ہم اذکر کہتے ہیں تو قرآن کے ہم مخاطب کون ہے، قرآن کے مخاطب ہر کوئی کون ہے، ہے، ہر 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 کوئی ہے. انسان ہے. تو پھر ہم ہوں وہاں موجود تھے یا نہیں تھے، اس سے کیا تعلق ہے اس کا؟ قرآن کا قاری مخاطب ہے نا، ہوں. قرآن نہیں یار، پڑھنے میرے والا. ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ ہاں جب کسی کو بات کوئی بات یاد دلائی جاتی ہے تو وہ بات پہلے ہو چکی ہوتی ہے نا، ہمیں پتا ہوتا ہے، تو پھر ہمیں یاد دلائی جاتی ہے. ہاں لیکن خیر چلیے، اس کا میٹر اس وقت نہیں ہے، چلیں آگے نہیں، چلتے ہیں. یہ میٹر ہے ہی نہیں یہاں پہ. ہاں نہیں نہیں، اس یہ اس وقت نہیں ہے. ہاں جب بنی اسرائیل سے خطاب ہوتا ہے تو کتنی بار ان کو اس سے مخاطب کیا گیا نا. ہاں ہاں ہاں. تو اور پھر اس میں بھی یہ ہوتا ہے، اس وقت بنی اسرائیل مخاطب ہوتے ہیں، اس وقت قرآن کا قاری مخاطب ہے. ہوں یاد کرو، یاد ہوں. کرو. وہ ایک بھی ہو سکتا ہے پڑھنے والا، بہت سارے بھی مخاطب ہو سکتے ہیں، صحابہ کی طرح بھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی یاد کر، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اذکر نہ استعمال کرتے اور خالی کہتے وہ اس قلنا، جب کہا ہم نے، اور یاد نہ کرایا جائے، لیکن کیونکہ ہمیں جملہ بنانا ہوتا ہے اس لیے ہم نے اذکر ایڈ کر دیا نا. ہاں لیکن اگر نہ ایڈ کریں تو ہمیں پھر ایسے کس طرح؟ ہمیں آخر کار یا جملہ اسمیہ بنانا ہوتا ہے یا جملہ جی فعلیہ جی بنانا، جی، اسی وجہ سے ہم نے ایڈ کر دونوں دیا میں سے ایک بنانا ہوتا ہے. تو پھر ہم اس کو کیا بنائیں گے، نہ کہ ہے. اچھا جملہ اگر فعلیہ بنائیں گے. ہاں اس ظرف ہے نا، تو ہاں، ظرف ہمیشہ مضاف وہ بنتا ہے، تو تو اس کے مفعول بھی ہی بن جائے گا. ہاں نہیں، جو بھی بنے نہیں، گا مضاف کے اچھا آگے جو بھی ہے، مضاف مضاف الیہ مل کے کچھ بھی ظرف، بن ہاں سکتا ہے نا. اب اذکر صحیح ہے. کریں گے تو مفعول بنے گا، لیکن کچھ اور کریں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. صحیح ہے تو صحیح ہے. وہ تو مضاف الیہ تو کچھ بھی بن سکتا ہے نا. ہوں تو اب یہاں پہ یہ جو ہے، پھر اس کو ہم کیا بنائیں گے، اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں ہم، اس کو اگر مضاف الیہ کر کے بنائیں، اس کو ہم مفعول ہی بنا سکتے ہیں، اور اس کے ہوں پیچھے ہم فعل ہی معزوف کریں گے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ ہمیں جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ بنانا ہوتا ہے. نہیں، مجھے بالکل بھی اس ادھر بات سے کوئی وہ نہیں ہے، مطلب گرامیٹیکلی کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے اندر، آپ صحیح ہے، کو صرف وہ سمجھ پرابلم آیا. ہے کہ خطاب کس سے نہیں ہو کوئی رہا ہے. پرابلم نہیں ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، بس ذہن جیسے انسان سمجھتا ہے تو ہاں ہوتا نہیں، ہمیں یاد وہ بات دلائی جاتی ہے جو پہلے ہمیں پتا ہوتی ہے نا، تو اس کو یاد دلائی جاتی ہے. لیکن خیر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم اس وقت گرامر کر رہے ہیں اس لیے وہ مسئلہ نہیں. چلے نہیں اچھا. نہیں، پتہ ہے ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں، ہاں میں اب کیا بات کرنے والی تھی، ہاں کیا بات کرنے والی تھی، ایک دم ذہن سے نکل گئی. جیسے تفسیر وغیرہ میں ہو سکتا ہے انہوں نے اس بات کو ڈسکس کیا ہو کہ
चले साफ वाकयात साफ पे। नहीं, सब साफ साफ तो समझ में आ रहा। वयस्कुलना जब हमने कालिल मलाइकति सुजू, या बिल्कुल। पे फरिश्तों से तो खिताब है नहीं, जो ऊपर चल रहा था पीछे नहीं 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 चल रहा ना। नहीं, अच्छा, फिर किससे हो सकता है? ये तो पढ़ने वाले से ही है कि नबी याद से, करो। हाँ जिस पे आयत नाज़िल हो जी रही है उससे, जी बिल्कुल। या फिर साहबा जिनको सुनाई जा रही है, या फिर जो कुरान का कारी है जो हम पढ़ रहे हैं सीधा सा, ठीक है ना। सही है। अच्छा, ने आगे ठीक है। तो वइस, अच्छा इसको हमने पढ़ लिया। अली जमानी अलमादी फी माली भी तकदीर, ठीक है सही लिल है। कुल्ला, मलाइकाती भी हो गया। उसके बाद क़ाला का मुतालिक बन गया, वल जुमला तो फी माली जारिन मुदाफ बन गया। ये सही है, समझ में आ गया। हाँ इस जो इसका ज़र्फ हो गया और ये पूरा जुमला अब होकर के ये इसको बन के मुदाफ करा। पूरा क्या बन जाएगा? ये मफूल बन जाएगा। एक मिनट, इसको जरा थोड़ा सा करेंगे हम यहाँ पर। तो कुल्ला जो उन्होंने कहा, काला फेलुन मादिन ना फाइलुन फी महल्ली रफिन, ठीक है। लिल मलाइकती जारुन मजरूर मुताल्लिकुन बिल फेल काला, ठीक है। वल जुमलतु फी महल्ली जर्रिन मुदाफुन मुदाफिल है। अलैह। अच्छा ये पूरा कुल्ला वाला पूरा जुमला जो है ये बन गया मुदाफुन अलैह इज़ा के ज़र्फ के लिए, ठीक है। ज़र्फ और मुदाफिल हो गया ये। यानी हाँ, जुमला जो होता है ना वो भी मुदाफिल बन सकता है। बिल्कुल सही, क्योंकि वो मुफरद हो जाएगा ना जब एक वो बन जाएगा तो। और फी ठीक है माली जारिन हो जाएगा। सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात हो गई खत्म। उस हम्म, जुदू फेलु अमरिन अब यहाँ से मबनी। नया शुरू हो रहा है ना। अच्छा, अब हम्म ये काला जो कुलना आया ना, इसका मकूला आगे आ रहा है। अच्छा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया जा रहा है, हम्म और बात किससे की जा रही है? फरिश्तों से की जा रही है, हम्म ठीक है ना। जब हमने फरिश्तों से कहा, जब हमने क्या कहा कहा। हाँ फरिश्तों क्या से, कहा वो आ गया है। ठीक है। अब सही। आपका क्या आ जाएगा? उस जुदू लेकिन जब भी फेलु। मैंने आपको बताया, काला जब भी आता है तो एक तो फाइल आता है, ठीक है। किसने कहा, सही है। किसको कहा, हाँ और फिर क्या हाँ कहा। जो हाँ क्या हाँ कहा होता है ना, मकुलुल कौल है। हाँ, तो वो क्या मफूल कॉल मफूल सही भी है। बन जाता है। सही है और बिल्कुल फिर सही। वो क्या बनता है आगे? तो ये हम्म चीजें पक्की होनी चाहिए। सही है कि सही है, जो पक्की है मतलब कोई मसला जुमला नहीं। कैसे बन रहा है। हाँ हाँ शर्तिया है तो वो कैसे शर्तिया बना रहे हैं तो वो कैसे बन रहा है, इसमिया बना रहे हैं तो कैसे बन रहा है। हाँ अब हाँ। जैसे यहाँ काला का जुमला आगे बना रहे हैं तो वो कैसे बन रहा है। तो ये हर हम्म चीज के अपने इंग्रेडिएंट्स है ना। बिल्कुल उस बिल्कुल। जुदू क्या हो गया? फेलु अमरिन मबनियुन अला हस्फुन नूनी वल वाबु फाइलुन, अज़फिन ठीक है। नूनी वल वाव हम्म फाइल। हम्म ठीक है। फेलु आ, अमरिन हाँ मबनियुन। हम्म फेले अम्र है, अमर का फेल है, मबनी है अलल अला हज़फिन हस्फुन नूनी नूनी वल वल वाबु फाइल। फाइल। आगे ली ली आदमा। आदमा अल्लामु हरफु जर्रिन, हम्म, आदमा मजरूरुन बिल फतहती, ली मानाहु मिनस सरफी। मन आई, ली मन ई ही। लिमन ही। ली की वजह से ये मजरूर हुआ, तो फिर ये भी मजरूर हो गया क्योंकि पीछे जेर आ रही है। मिनस लिमन सरफे, ही। लिमन ही। मना है लिमन ना, मन ही मना, का मतलब। माने, हाँ मना माना, होना, अच्छा रोकना। सही। सही है। मिनस सरफे माने लिमन है, ही मिनस मिनस सरफे। सरफी। हाँ अल, अलम है और अजमी है, ठीक है। वजह क्या है? आ, अलम ली अजमी। मन मिनस सरफी का मतलब है मनो मिनस सर्फ, ठीक है। हाँ और ममनू उसमें मिनस सरफ है उसमें हाँ। दो रीजन है, एक अलम है और एक आजमी है। आगे फसजदू। ममनू मिनस सरफ है ये, और अलम है, नाम है, अजमी। दो रीजन होने चाहिए ना। हाँ चलिए आगे सही। फसजदू। फसजदु अल्फाउ फी जवाब, जवाबिल अमरी। हम्म, सजदु फेलुन मादिन वल वाबु फाइलुन वल जुमलतु फी महल्ली जज्मिन जवाबुल अमरी। जवाबिल अमर ऐसे ही होता है जैसे जवाब शर्त होता है ना, जवाब हम्म निदा होता है। तो पीछे हम्म क्या था? उस जुदू था हमारे पास अम्र, हम्म ठीक है। हम्म उसका हम्म जवाब क्या है? उसके पर फा आई है। जब भी हम्म, आपका फेले अमर आता है ना, तो उसके जवाब पे फा बिल्कुल आती है। सही। फा हम्म आती है, ठीक है। तो वो फा हम्म आ गई। क्यों आई है? क्योंकि फेले अमर के जवाब में ये आ रहा है। हम्म सही है। हम्म जवाबुल अमर है ना ये।
फसजदू, तो उन्होंने क्या किया, सजदा किया। फा क्यों आया, ये सोच सकता है ना बंदा। जवाब फा, हाँ। फा को क्या बनाना है हमने, तो फा जवाबुल अम्र पे आ रही है। फसजदू फिर जवाब, अच्छा सजदू फेलन मादिन वल वाव फाइल व जुमला तो फी महल्ली जज्मिन जवाबुल अम्र, तो ये जुमला को जवाब अम्र। अच्छा, इल्ला इब्लीसा को भी शामिल कर लेते हैं। आगे आ रहा है ना इल्ला इब्लीसा भी, खत्म तो नहीं हुआ जुमला। नहीं, तो ये इल्ला क्या है, आदातु इस्तिस्नाई, इब्लीसा मुस्तस्ना, इब्लीसा मुस्तस्ना मंसूबिन अलल इस्तिस्नाइल मुनक़ताई। मुनक़ता है। इसको आप एक दफा पढ़ेंगी, मुझे लगता है मैं इसमें श्योर अदात, नहीं। अदातु ये तो मुजाफ बनेगा, हम्म इस्तस्ना ई ज़ेर आएगी, हम्म इब्लीसा आएगा क्योंकि इब्लीसा यहाँ वर्ड हम्म है। मुस्तस्ना, ठीक है। हम्म मंसूबुन, मंसूब मुस्तस्ना मंसूबुन ये मरफू है, ठीक है, और ये भी मरफू है। अलल इस्तिस्नाई, ठीक है। और हम्म इब्लीसा क्यों मंसूब है, क्योंकि वो इस्तिस्ना के बाद आ रहा है ना। हम्म इस्तिस्नाइल मुनक़ती, मुनक़ती क्या होता है, यानी आपका यहाँ पे जो है ना, मुनक़ती का मतलब क्या है कि यहाँ ये जो है ना, जुमला जो है ना, यानी इसमें आप ये ना समझे कि यहाँ पे वो मौजूद है, इसलिए हम इसको मुस्तस्ना बना रहे हैं। यहाँ पे मौजूद नहीं है, क्योंकि ये जो इब्लीस था ना, ये जिन्नों में से तो हम्म। नहीं था। न- मतलब जिन्नों ये में, फरिश्तों में से नहीं था। फरिश्तों में से नहीं था। हाँ। फसजदू, तो उन सब ने सजदा किया, हम्म इल्ला इब्लीसा। हम्म तो आप ये नहीं कह सकते कि वो जमीर से आपका ये इस्तिस्ना बन रहा है। ये वो जमीर जो है वो आपका मुस्तस्ना मिन हुआ है, यानी पूरा ये फेल जो भी नहीं। है और हाँ। ये है, बल्कि ये मुनक़ते है, हम्म यानी इसमें से ये नहीं है, हम्म ठीक है ना। हम्म ये मुनक़ते है, तो उसका तरीका फिर यही होता है कि आप उसको क्या करें कि इल्ला हम्म को हटा दें और फिर देख लें कि वो क्या बन रहा है। तो इब्लीसा मफूल बन रहा है ना इसका, इल्ला को हटा दें तो मफूल बन रहा है, तो हाँ। मफूल होने की वजह से जबर आ रही है। हम्म जबर क्यों आ सही रही है। है, इस वजह से नहीं आ रही कि पीछे मुस्तस्ना मिन हुआ है तो यहाँ पर आपका हम्म जबर आ रही है। हम्म जबर तभी आती है, देखें जो इल्ला के बाद आता है ना, उसके ऊपर तीनों हरकत आ सकती हैं, ये याद रखें। सही। अगर मुस्तस्ना मिन हु मौजूद है तो तब जबर आएगी, डेफिनेटली आएगी, हम्म ठीक है। अगर हम्म पीछे मुस्तस्ना मिन हु मौजूद नहीं है तो भी जबर आ सकती है, अगर वो मफूल बन रहा है तो, हम्म जैसे यहाँ पे हो रहा है, हम्म क्योंकि इबलीस उनमें से नहीं है। नहीं। तीसरी बात क्या होती है, जेर कब आती है, वो फिर आपका जब कोई जेर देने वाला या तो मुदाफिल बन रहा होता है या पीछे हरफ या फिर जर वगैरह हम्म इल्ला के बाद आ रहा होता है, फिर हम्म मजरूर होता है। तो ये हम्म तीन सूरतें होती हैं। तो अब मुनक़ते का मतलब समझ में आ गया यहाँ पे, हाँ, यानी कि वो उसकी उसमें से नहीं है, यानी उसकी चीज में मुस्तस्ना से नहीं है। मिन्हु की वजह से ये हाँ। मंसूब नहीं है, हम्म क्योंकि वो मफहूम उनमें मफहूम। से है ही नहीं ना, उनमें से है ही सही है। नहीं इब्लीस। हाँ। ये तो वस्त यहाँ पे ना एक सवाल है मुझे, हम्म, मतलब वो ग्रामर का सवाल नहीं है, कर सकती हूँ क्या या नहीं? करें करें करें। इसमें मैंने देखा, मतलब ज़्यादातर पढ़ा और लोगों से भी सुना मैंने, और मैंने खुद भी देखा, तो ये जो वाकया है आदम और इब्लीस का, ये 7 दफा आया कुरान में डिफरेंट हम्म सूरतों के अंदर। और फिर हम्म उसके बाद मैंने ये भी नोट करा हर जगह कि अल्लाह ताला कहते हैं व इस कुलना लिल मलाइकति इसजुदू ली हम्म आदमा। हर हम्म जगह अल्लाह ताला ये कहते हैं कि हमने मलाइका से कहा कि सजदा करो आदम को। हम्म तो अल्लाह ताला ने इब्लीस को तो कहा ही नहीं था। हम्म तो हम्म लेकिन वो साबित है वो था भी नहीं फरिश्तों में से, था वो जिन्नों में से था। तो लेकिन जिनों उसका में से स्टेटस काना जो मिनल होता है। जिन्नी आता हम्म है ना, सूरह काफ जुमे को पढ़ते हैं, उसमें आता है ना काना मिनल जिन्नी, है ना। हाँ, कान मेरे जिन्नी, उसने एग्जैक्टली सजदा उसका। नहीं किया क्योंकि वो जिन्नों में से था, हम्म ठीक है, जिन्नों में से था, तो फिर इसमें तो फरिश्तों में तो शामिल ही नहीं था ना। अब अपना हम्म सवाल दोहराएं, भूल नहीं गई तो। नहीं, सवाल मेरा बस यही था कि अल्लाह ताला ने तो कहा सिर्फ फरिश्तों से, इसको तो कहा भी नहीं था। हाँ तो बिल्कुल सही बात है। ये खुद ही घुस रहा था मेरे ख्याल से जाके। नहीं, जिन्नों में से हाँ। नहीं था, लेकिन देखिए मेरी बात सुने, लेकिन वहां जी। मौजूद तो था ना, हम्म मौजूद तो था ना, हम्म सुन तो रहा था ना। अल्लाह ताला ने ली आदम, आपका सवाल वैसे अच्छा है, रीजनेबल है, ठीक है। हम्म तो हम्म ली आदम लिल मलाइकती कहा गया है उस जुदू।
اچھا اب اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ دیکھیں جیسے کوئی انسان ہوتا ہے عادل بادشاہ کہتے ہیں نا، عادل بادشاہ جو ہوتا ہے اس کا اگر وہ عادل ہے، انصاف پسند ہے، انصاف کرتا ہے، تو اس کا کہاں پہ فرشتوں کے ساتھ اس کا وہ یعنی آپ دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے ملک. اب میں آپ کو اس کو سمجھاتی ہوں، ٹھیک ہے جی نا. ملک کیا ہوتا ہے؟ لام کی زیر مالک کے ساتھ ملک ہوتا ہے بادشاہ. ہوں اب یہ سر مجھے ڈاکٹر فرد ہاشم کے ہسبینڈ نے یہ بات بتائی تھی، کہتے ہیں لوگ اچھا بہت کنفیوز ہوتے ہیں، ملک بھی ہوتا ہے، ملک بھی ہوتا ہے، ملک بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ملک بھی ہوں ہوتا ہے، ملک بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہوں عربی کا ہوں لفظ ہے ملک، میں انگلش کا نہیں بول رہی. ملک کا مطلب تو املاک ہو جائے گا، مطلب ملکیت ہوتا ہے. ملکیت ہوتی ہے اس کی، صحیح ہے. اچھا اب یہ ملک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ. ہوں اگر بادشاہ عادل ہے ہوں تو اس کی زیر زبر بن جاتی ہے. سمجھ آئیے؟ زیر نہیں کیا بن جاتی ہے؟ زبر بن جاتی ہے، یعنی اس کا شمار فرشتوں میں ہو جاتا ہے. ملک فرشتوں کو کہتے ہیں نا، صحیح ملائکہ. ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ لکھ ہوں رہی تھی شاید. اچھا ہاں میں لکھ تو رہی تھی، خیر تو اس کی زیر جو ہے وہ زبر بن جاتی ہے. اب اس بات کو یاد رکھیں. ہاں اب یہ جو ہے نا، یہاں ملائکہ کا لفظ کیوں یوز ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے یوز ہو رہا ہے کہ یہ بھی اتنا عبادت گزار تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ یہ فرشتوں کی ہم مرتبہ ہو گیا تھا. ہوں فرشتہ نہیں تھا ہوں لیکن ہم مرتبہ، جیسے کوئی انسان بھی ہے نا، وہ صحیح ہے. اتنا کر لے، اتنا اپنے آپ کو کر لے کہ اتنا ہوں عبادت گزار ہو جائے، ٹھیک ہے. اور ہوں وہ جیسے بادشاہ کی بھی بات کر رہی ہوں تو ملائکہ میں شمار ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. ارواح جو ہوتی ہیں، عالم ارواح میں ان کا وہ ہو جاتا ہے، ہوں ان کا شمار ہو جاتا ہے. ہوں یعنی ان کا عالم ارواح تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی وہ نا فرشتوں میں ان کا وہ ہو جاتا ہے شمار. صحیح. دیکھیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انسان جو ہے وہ کیونکہ ملائکہ سے زیادہ اس کا مرتبہ ہے، انسان کا پہلے ہی ہاں مرتبہ زیادہ ہے. اور ہاں اوپر سے وہ اس کو عبادت بھی وہ کر رہا ہے اور وہ چوائس سے کر رہا ہے، تو ہاں فرشتوں سے زیادہ ہی مرتبہ ہو گیا نا اس ہاں کا. ہاں تو ہاں یہ بھی جن تھا، اس کو بھی ہاں یہ بھی چوائس پہ ہی کر رہا تھا. اس کو حکم تو نہیں تھا کہ تم نے مجھے کرنا ہی کرنا ہے سجدہ. ہوں سجدے کی بات نہیں ہو رہی، عبادت کی بات ہو رہی ہے. صحیح ہے. جن ہاں جو ہے نا ان کو بھی مکلف بنایا گیا نا. جی مکلف کا جی مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم کرو نہ کرو، آپشن دیا گیا، یعنی میرا ہاں مطلب یہ ہاں یہاں پہ. ہاں اب یہ بھی اپنی، اس کو بھی جیسے کوئی انسان مسلمان ہے اور وہ اپنی آپشن سے عبادت کرتے کرتے اس درجے پہ، فرشتوں کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے. ہوں لیکن ہوں فرشتہ ہو تو نہیں جاتا نا. نہیں اسی طرح یہ جن تھا، اتنی عبادت کرتا اتنا اور اتنا کچھ کرتا تھا. اس نے یہاں پہ زمین پہ نا جو فرشتوں نے جنوں کو بگایا تھا تو اس میں بھی ہیلپ کی تھی، بگانے میں بھی ان کو ہیلپ کی تھی. ان کو کچھ جنگل کی طرف بھاگے تھے، یعنی کل کرنے میں، مارنے میں. ہوں اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے نا کہ فرشتوں کو ختم کر دو زمین سے، میں نے خلیفہ بھیجنا ہے اپنا، یعنی پاک کرو ہاں زمین کو میری، پاک کرو، پاک کرو. میں نے جنوں سے پاک کرو کیونکہ بہت فساد کرتے ہیں. یہ تو سب ہوں انڈرسٹوڈ بات ہے. تو پھر ہوں اس وقت اس نے ہیلپ بھی کی تھی. اور پھر اس کے بعد اتنی عبادت کی وجہ سے یہ فرشت ملائکہ کے ساتھ ہی اس کا شمار ہوتا تھا. ہوں ٹھیک ہے. یہ اب والی جب بات آپ نے کہاں سے پڑھی تھی کہ جنوں، مطلب زمین کو جنوں سے پاک پاک کرنے کے لیے اس نے ہیلپ کی تھی؟ اس کی مدد سے فرشتوں نے بگایا تھا. اچھا یہ جنوں کا سردار تھا نا، ابلیس. ہاں ٹھیک ہے، اس کا نام تو عزازیل کچھ اس طرح سے ہے نا، اپنا ہوں نام. لیکن ابلیس چونکہ وہ بعد میں سجدہ نہیں کیا تو ابلیس کہنا شروع ہو گیا. ہوں صفاتی نیم ہے اس کا. صحیح ہے. صحیح ہے. تو خطاب سب سے ہوا تھا لیکن یہ جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں صحیح. سے نہیں تھا تو جن ہی ہوں نا. اب ہوں دیکھیں سورۃ القاف کی آپ آیت پڑھیے گا، ٹھیک ہے، جو جمعے کو پڑھتے ہیں ہم سورہ، اس میں صاف کہاں صاف کہا گیا ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا. ففسق ہاں من کانن امرہ جی. کان ہاں من الجن فکان ہاں من الجن. تو جنوں میں سے تھا. ہاں فسق. ہاں ہاں. صحیح. اور یہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اس نے کفر اپنے دل میں چھپایا ہوا تھا. اللہ تو ہاں سب جانتے ہیں نا، تبھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاں ٹیسٹ کر لیا نا. ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹیسٹ بھی کر لیا. ہاں تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اس نے کفر چھپایا ہوا ہے، اوپر سے بڑا عبادت گزار بنتا ہے اور یہ بنتا ہے سب ہاں کچھ. ہاں اپنا شمار اس نے یہاں پہ کروایا ہوا. ہوں تو ہوں یہ اوپر چلا گیا تھا، فرشتوں میں اس کا شمار صحیح. ہونے لگ گیا تھا نا. لیکن اس کو سجدے کا حکم سب کو ہی ہوا تھا، جتنے بھی موجود تھے سب کو اللہ نے کہا تھا. ہوں لیکن یہ سجدو کہ اس حکم میں کیوں نہیں آ رہا، یہاں پہ کیوں نہیں اس کے ہوں اندر آ رہا. ہوں ابلیس اس میں مستثنا صرف میں
मुस्तस्ना हाँ मिन्हु क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि ये इनमें हम्म शामिल नहीं था, ये जिन्हों में से था। हम्म हम्म ठीक है, इसलिए यहाँ हम्म पे मुनकते कह रहे हैं, वरना तो सीधी सीधा कह देते, मुनकते हम्म कहने की जरूरत ही नहीं थी। अब मेरे पास एक और चीज लिखी है, वो ये कि मुस्तस्ना मुनक़ता जो है ना, हमेशा मंसूब ही होता है। मंसूब होता है, लेकिन वो उसमें से नहीं होता, हाँ, ज़ाबित उसमें से नहीं होता, कत उसमें से नहीं होता मुनक़ता हो वैसे गया तो नहीं। जाहिर बात है मुनक़ता ही हो गया फिर तो। हाँ, सही है, मुनकते हो गया। ठीक है। अभी हाँ, अबा अबा मबनी अलल फतही वल मुक़द्दरू व फ़ाइलुहु, पता नहीं क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुक़द्दर क्या अल्फत अल्फ अलफत, जब यहाँ पे जबर आ गई, यहाँ भी आ है। गई, तो नीचे भी दोनों पे हाँ जेर है। सही है, हाँ मबनी अलल फतही अल फतही मबनीयुन, अल मुक़द्दर। हाँ मबनीयुन अलल फतहिल मुकद्दरी, मुकद्दरी। हम्म आगे वफ़ाइलुहु दमीरुन मुस्ततिरुन तक़दीरुहु हुआ, तो हुआ अबा। आ, अच्छा। हम्म आ, आ, फिल हाँ माजी है ना, अब मबनी हाँ तो हाँ होगा। हाँ हाँ सही है, ठीक है, अलल सही। फतहिल मुकद्दरी। हाँ ठीक है सही ना। है, ठीक है। और वस्तकबरा हम्म, वस्तकबरा अलवावु आतिफतुन इस्तकबरा मातूफुन अला अबा बल जुमला तानी फी महल्ली नस्बिन मुकद्दरी हाल। क्यों कहा है, क्योंकि माजी में जब माजी आता है ना, जैसे सजदा होता है, तो उसमें तो मुकद्दर नहीं होता ना, तो इसको मुकद्दर यहाँ पे क्यों कहा है, क्योंकि या मुतकल्लिम ने उसको नीचे गिरा लिया है, जबर को। देखें यहाँ पर आपका ये अबा वस्तकबर है ना, तो हम्म अबा यानी या से पहले जबर आ रही है, और यहाँ भी जबर आ रही है, ठीक है। हम्म होना क्या चाहिए था, अबा या होना हम्म चाहिए था, अबा, अबा या। अबा या बायू, हाँ, तो ये आप इसका पूरा रूट वर्ड है ना। तो अबा या भी हो जाएगा, हाँ सही है। लेकिन हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पे जबर तो नहीं लगाते, खड़ी जबर, हाँ। खड़ी जबर तो उसको पढ़ा जाता है ना, निकल लगाते हम्म थोड़ी है। चलिए, हम्म अगर आप लगा देसी तरीके से लगाना ही चाह रही हैं, तो इसको यूं हम्म, लगा लेना, अबा हो जाएगा, लेकिन ये हमारे कुरान में होता है, अरबी में तो इसी तरह लिखा हाँ है, हाँ हाँ तो ये हो जाता है। ठीक है, तो वो इस यानी यहाँ पे इसका मुकद्दर है, यहाँ पे एराब जो है ना, फतह, वो मुकद्दर है, लिखा नहीं जाता। सही है। अच्छा, यानी कि बगैर साइन के ये वो पता चल रहा है, हमजा की वजह से या किस वजह से, इस तरह कैसे लिखा हमें जाए, पता चलेगा? इस तरह लिखा जाए, इस तरह लिखा हाँ जाएगा ना, अबा हाँ तभी तो पढ़ेंगी ना। हाँ हाँ अबा या तो नहीं पढ़ा जाता ना, अरबी लोग नहीं। अरबा या थोड़ी पढ़ते हैं, वो अबा हम्म पढ़ते हैं, हम्म तो या फिर एराब मुकद्दर हो गया ना, सही है, फतह मुकद्दर हो गई ना, सही है, ठीक है, समझ या में आ की जो गया। फतह है मुकद्दर हो गई ना। आगे क्या है, या वस्तकबर, या की फतह मुकद्दर हो गई, ये समझ में नहीं आया। क्योंकि लिखी नहीं जा रही ना, अच्छा। समझ आई है, लिखी नहीं जा रही है। अब या पे भी जबर आती है ना, तीनों लेटर पे जबर हम्म आती है कि नहीं आती, हम्म माजी में हम्म लास्ट लेटर पे तो लाजम जबर आती है ना, तो हम्म, कहाँ है लास्ट लेटर की जबर, मुकद्दर है ना। सही है, सजदा में दाल पे जबर आती है कि नहीं आती, सही है, तो यहाँ भी आनी चाहिए ना। तो यहाँ मुकद्दर, अब सही है, यहाँ मुकद्दर है, क्योंकि लिखी नहीं जाती, ठीक है। या से हम्म पहले जबर आ जाए तो खड़ी जबर पड़ी जाती है ना, तो फिर वो क्यों जी, पड़ी जाती है, आसानी के लिए पड़ी जाती है, क्योंकि निकालना हाँ मुंह से आसान होता है। हम्म अरब लोग जहाँ पे मुश्किल होती है ना, अबा या नहीं पढ़ते वो। हम्म। अच्छा, वो दा आ वा पढ़ते हैं, दआ यदु पर दआ होता है, क्यों दा आ पढ़ते हैं, आसानी के लिए। आसानी के लिए, तो बस यहाँ भी ऐसे ही है, अबा पढ़ते हैं, हम्म या से पहले जबर आ रही है ना, हम्म, तो वो या को की जबर को गिरा देते हैं, या तो वो भी गिरा देते हैं। हाँ ठीक है, तो वहां पे तो वाओ सिर्फ लिखा है, वहां हाँ। पे तो सिर्फ जबर ही गिराई है, यहाँ पे तो वो भी गिरा देते हैं। हम्म हम्म, तो ये बहुत गूढ़ा ना, वो है, चीजें हैं, हम समझते हैं नाकिस। ना, हमें, हाँ, और जब आप पढ़ते जाते हैं तो पता चलता है ये भी, अच्छा ये भी है, ये भी है। हम्म अच्छा, बस तकबरा क्या हो गया। अलबाबु आतिफतुन इस्तकबरा मातूफुन अला अबा वल जुमलतानी फी महल्ली नस्बिन। अब आप इसको अबाई तो नहीं पढ़ेंगी ना, मुझे ये बता, नहीं अब आप, अबाई तो नहीं पढ़ेंगी ना, तो नहीं, या मुकदरा ही हो गई ना। बल जुमलतानी फी महल्ली नस्बिन मिन मिन कहाँ इबलीस। से पढ़ी, अच्छा यहाँ पे, हाँ फी अच्छा आप अपनी महल्ली, बुक से पढ़ रही हैं।
نہیں میں یہیں سے پڑھ رہی ہوں، فی محل اچھا، نصب استکبر حال. معطوف اللہ ابا والجملتانی فی مالی نصب حال. ہوں ٹھیک ہے نا. ہوں تو وہ عاطفہ ہے، استکبر فعل ہے، ٹھیک ہے، ماضی ہے ہوں یہ بھی، معطوف اللہ ابا ہوں والجملتانی دونوں دونوں جملے جملے فی جو وہ حال حال، ہوگا. اس حال میں کہ ٹھیک ہے نا. ہاں. ہوں تو یہ حال بن رہا ہے. اس حال میں کہ اس نے انکار کیا اور غرور کیا یا تکبر کیا. من ابلی. ابلیس ذو الحال ہے، یعنی مفعول سے حال بن رہا ہے، مفعول سے حال ہاں بن رہا ہے. صحیح مفعول کا حال بتایا جا رہا ہے نا، مفعول کا بھی بتا سکتے ہیں نا. صحیح بالکل بالکل. ای ای ترک السجودی. ترکا، ترکا ہاں السجود، ہاں ترکا سجودا کارہا کاری متکبر. کاریہن، کارہن کا مطلب. الف کرہت کرتے ہوئے. اچھا تو کاریہن الف لگا ہوا، دو زبر لگائیں گے، ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. کارہن متکبرن، متکبرن صحیح، تو موصوف صفہ بن یہ جائے بھی گا. حال ہی بتایا جا رہا ہے کہ کراہت کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے. ہاں ایک طرح کا سجودہ، یعنی اس نے انکار کر دیا نا. ابا ہاں. واستکبارا، یعنی اس کا میننگ پورے کا کیا نکلا ای جملے جو کا. ہوتا ہے یہاں پر، ای کا مطلب کیا ہے؟ مجھے ای کا ای ہے، ای ای، جو ہوتا ای ہے، ہے. ہاں ای جو ہوتا ہے نا ای کا یہ. مطلب ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں یعنی نہیں بولتے، ہاں انگلش میں آئی مین نہیں بولتی ہو، جب کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو بعد دفعہ آئی مین، آئی مین بولتے ہیں نا، میرا مطلب یہ ہے. ہاں یہ اچھا آئی ہے یہ. صحیح. آئی کا مطلب یعنی، آئی مین. آئی مین تو نہیں ہو سکتا، یعنی لگا لیں، ٹھیک ہے. ہاں ہاں. جب آپ بات کر رہی ہوں تب آپ آئی مین نہیں کریں گی نا. کوئی بات ہوں کر رہی ہیں اور آپ کو لگا کہ کسی نے سمجھی نہیں، تو پھر آپ آئی مین بولتی ہیں کہ نہیں بولتی. ہوں تو یہاں پر بھی یعنی بول رہے ہیں نا کہ یہ پچھلا والا جملہ جو ہے اس کا یہ مطلب ہے. سمجھا رہے ہیں آپ کو ایک طرح سے، شاید آپ کو ہوں سمجھ نہ آیا ہو. ہوں ابا واستکبارا ابلیسا جو ہے مفعول ہے، اس کا حال بتایا جا رہا ہے. کتنی پیاری بات ہے نا. ہوں ایک طرح کا سجودہ ہوں کاریہن متکبرن. تو یہ ہوں کاریہن متکبرن ہو گیا، یہ کراہت ہوں سے، ہوں اور یہ پھر کیا ہے، فسجدو، یعنی اس نے ترک کر دیا سجدہ. ٹھیک ہے، کس سے، کاریہن متکبرن. ہوں. ترک السجود، یہ فی الماضی ہے یہ. ہاں ہاں ہاں. ترک السجود ہی نہیں بنا سکتے، نہیں وہ نہیں اس نے بن ترک سکتا. کر دیا، ہوا ضمیر فاعل ہے اور سجودہ مفعول ہے. ہوں کاریہن اور متکبرن حال ہے. ہوں. اور ای تو کا مطلب ہمیں ہوتا ہے آئی یہ. کا تو نہیں پتا تو، لیکن اس میں آئی کو کیا بنائیں گے؟ ای کو کچھ مبتدا نہیں بنائیں گے. بنانا یار، آئی مین کا کوئی مطلب ہوتا ہے جب آپ بات کر رہی ہوتی ہیں. وہ تو صحیح. ایک ایسا ورڈ ہے نا جو آپ میننگ اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے بول رہی ہیں. اچھا آپ ہوں مجھے بتائیں، اردو میں یعنی جب بولتی ہیں تو وہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایکسپلینیشن کے لیے لگاتے ہیں. ہاں تو بس ایکسپلیشن کے لیے آ رہا ہے نا. اچھا صحیح ہے. یہ آئی ای بھی ہوتا ہے نا بعض دفعہ، آئی ای بھی لگاتے ہیں نا. آپ نے دیکھا نہیں، ہاں آئی that ای is. بھی لگاتے ہاں ہیں. اس ہاں کا مطلب ہی یعنی ہی ہوتا ہے، ہاں آئی مین that ہی is. ہوتا ہے. تو ہاں. یہ آئی ای بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، ہوں ہوں. صحیح. آگے وکانا. ٹھیک ہے. وکانا الواو للاستئنافی، کانا ہوں فعل ماض ناقص و اسمها ضمیر مستتر. من حرف جر، الکافرین اسم مجرور بالیاء، والجار والمجرور خبر کانا فی موضوع نصبی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو ہو گیا. تو کانا ہاں اسم کانا ہو گیا اور یہ خبر کانا ہو خبر. گئی. ہاں اور فی والی نصب کیوں ہو گئی؟ کیونکہ کانا کی خبر منصوب خبر ہوتی ہے. بن رہی ہے اس وجہ سے. ہوں. تو یہ ایک الگ سے جملہ معطوف، یہ جملہ استنافیہ بنے. ہاں صحیح ہے. دیکھیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم بتا دیا کہ وہ کافروں وہ میں سے تھا، کافروں سے انکار کرنے والوں سے. ہوں تو کیسے وہ پھر مستثنی منہ بن سکتا ہے؟ ہوں فرشتوں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، فرشتوں اور جنوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ایک ڈفرینٹ ہوں مخلوق ہے وہ. بالکل. لیکن سجدے کا حکم سب کو ہوا تھا جو بھی وہاں موجود تھے. ہوں ٹھیک ہے. ہوں. لیکن یہ ذہن میں میرے ہے نا، مطلب سوال تو نہیں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلنا للملائکۃ اسجدوا ہے، تو خطاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کیا. لیکن خیر چلیں. تو کیا آنا چاہیے تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ نہیں مجھے فسجدو کا کچھ مطلب آنا نہیں یہ؟ چاہیے تھا. مطلب یہ کہ جب ہم قرآن کے اندر کوئی چیز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کوئی چیز لکھتے ہیں
تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بات ہے وہاں پر نا جس کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے. آپ کی بات مجھے سمجھ آئی ہے کیونکہ وہ اس کیٹیگری سے ہی نہیں تھا. تو لیکن اس تفسیر کی اور پھر جب کتابوں میں خطاب کرا انہوں نے اچھا وہاں پہ. میں آپ کو تفسیر میں کتاب میں پڑھ کے بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر مجھے 2-3 تفسیریں مجھے کنسلٹ کرنی پڑیں گی تاکہ میرا بھی جو مجھے بھی کلیئر ہو جائے نا بات ہاں کہ ہاں اصل مطلب بات یہ کہ کیا ہے. ہمیں ہماری لیکن نیت. مجھے یہ پتا ہے کہ یہاں پر ابلیسا جو ہے، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا نا منقطع بھی کہہ دیا ہے. ہاں بالکل بالکل. اگر وہ کہہ دیں مستثنا ہے، مستثنا من ہو ہے، جو بھی کہہ دیں، مستثنا بھی کہہ دیں نا، مستثنا من منقطع کہا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے جب مفعول ہوتا ہے، ویسے نہیں تو ہوتا. ایک بات مطلب میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو جس کیٹیگری میں بنایا ہے وہ اسی کیٹیگری کے لیے ہی صحیح ہے. یعنی کہ اگر مجھے انسان بنایا ہے تو مجھے انسان بن کے ہی رہنا میرے لیے اچھا ہے، بجائے اس کے کہ میں کچھ اور بننے کی کوشش کروں. تو اسی طرح ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے جنوں میں سے بنایا تھا تو اس کو جن میں ہی بن کے رہنا چاہیے ہاں تھا. تو وہ نہ ہاں کہ دیکھیں کسی اور. اللہ تعالیٰ بار بار ہاں بتا رہے ہیں کہ وہ کافروں میں سے تھا. ہاں ہاں یعنی بالکل. وہ دیکھیں وہ بڑا بن کے بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ کہ وہ بڑا عبادت گزار ہے، لیکن اصل میں تو کافروں میں سے تھا. کافر اور میں سے کافر کون ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا. انکار کرنے والا اللہ کے حکموں. اللہ یہاں پہ اللہ کے حکم کا انکار بھی ہے، اور جو کافر ہوتا ہے نا 2 طرح کا کفر ہوتا ہے نا. چھپاتا بھی ہے دل کے اندر نہیں بات. ہاں ہاں بات بھی، ہاں وہ یہ بھی کہہ کفر سکتے ہیں. چھپانے کو بھی کہتے ہیں. ہاں ہاں کافر کسان کے لیے بھی بولتے ہیں. ہاں اب ہاں یہ دیکھیں 2-3 باتیں ہو سکتی ہیں. ایک کفر ہوتا ہے عقیدے کا کفر، ہوں اور ایک ہوتا ہے جو عقیدے کا کفر نہیں ہوتا. مثلا کوئی اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کرتا تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے نا. ہوں ایسا ہے نا. ہوں تو ہاں عقیدے کا صحیح. یعنی عقیدہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم مان رہے ہیں لیکن ہم اچھا وہ بات آپ نہیں کرتے. آپ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، بہت سے اللہ کے حکموں پہ نماز بھی نہیں پڑھتے، ساری زندگی گزر جاتی ہے، دنیا سے بھی ہوں بعد دفعہ چلے جاتے ہیں، سجدہ ہوں نہیں کرتے ہیں نا. تو ہوں کیا ہے، وہ کافر نہیں ہے؟ ہوں ہوں وہ بھی کافر ہیں لیکن وہ عقیدے کا کفر نہیں ہے نا. ہوں وہ تو اعتقادی کفر تو نہیں ہے نا، وہ تو آپ کا عمل کرتے. ہاں عمل کا کفر ہے نا. تو عمل کا کفر جو ہوتا ہے وہ کم درجے کا کفر ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ آپ نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے نا، آپ اللہ کو مانتے رہے لیکن اللہ کے حکموں کو نہیں مان رہے. تو آپ یا تو منافق ہیں یا پھر کافر ہیں. صحیح ہے نا. یعنی کہ اگر آپ دل میں جو ہے وہ کچھ کھوٹ رکھتے ہیں تو منافق ہے، لیکن آپ عقیدہ پہ آپ کا ایمان منافق ہے تو پھر لیکن یہ آپ ہوتا ہے عمل نا نہیں کہ وہ کرتے. نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ ہاں بیچ میں سے ایمان بھی نہیں رکھتا تو ہاں وہ تو ہاں بہت بری بات ہو جاتی تو کہ یہاں پہ یہ بھی ہو مسلمان. سکتا ہے کہ وہ چھپانے والوں میں سے تھا، وہ انکار کرنے والوں میں سے تھا. اور صحیح ہے. ہاں، نہیں یہ بھی ففسق اچھا. من امری ہی، اور وہ فکان من الجنی، جنوں میں ہوں سے تھا. ہوں جنوں میں سے تھا. چلیں اب اس کو دیکھ لیتے ہیں، جو سوال صحیح. آتے ہیں انشاءاللہ. ایسے ہی سوال آنے چاہیے، سوال ہوں آئے ہی نہ تو یہ بہت غلط بات ہوتی ہے. ہوں تو میں ہوں ہمیشہ جو بھی سوال آتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں، کیونکہ الحمدللہ. اس سے مجھے بھی سوچنے کا موقع ملتا ہے، مجھے بھی یہ ہوتا ہے. ہوں اور مجھے اب کبھی اس بات یہ ہے چیز پہ کہ اللہ کبھی کا کلام ہے. کبھی اس چیز یہ پہ تو یہ نہیں شرمندگی ہوتی کہ مجھے جواب کیوں نہیں آتا. نہیں، تو یہ تو ہونا بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ یہ اللہ یہ کا تو کلام ہونا ہے، بھی اس نہیں کی چاہیے. لمیٹلیس ہے نا، ہاں انفائنائٹ ہے یہ تو یہ اس تو کی تو بالکل کوئی حد ہی نہیں ہے. ہاں، علم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اور ہم ہاں پا ہی نہیں سکتے. ابھی تو اوپر ہم نے ہاں علم علمتا نہ ایگزیکٹلی پڑھا جائے ہم ایگزیکٹ. نے. ہاں تو وہ پڑھا تو چلیں نیکسٹ ویک پھر پڑھتے ہیں جی انشاءاللہ. ٹھیک ضرور. ہے ہاں اوکے. بہت پھر شکریہ آپ اگلی کا، آیت جزاک لمبی اللہ ہے تو پھر خیر. ہم جلدی جلدی کریں گے تو حق ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، بس یہ کہ ہم سمجھ کے کریں اور ہاں تو میں نے وہ نوٹ بیٹھے وہ کیا. اندر ہمارے. صحیح. ٹھیک ہے. اوکے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. فی امان.